प्रिय छात्र छात्रीगण तुम मानकु आजिर एही रोचक दुनिया को पुणी थरे स्वागत। आशा करुछि तुमे माने समस्ते भलरे थिबो। मु मध्य एठारे बहुत भलरे अछि। आजि आमे पुणी विज्ञानर अन्य एक रोचक दुनिया को जिबा ओ किछि नुआ तथ्य को आविष्कार करिबा। तेबे चलो। अच्छा पिले कहिल देखी गत पाठरे आमे उद्भिद कोश को अणुवीक्षण जंत्र रे देखिथिले ताहा किभଳି देखा जाउथिला। हाँ लागी लागी छोट छोट घर घर भली हेइकी देखा जाउथिला। देखिल एभଳି देखा जाउथिला कि हाँ ना वेरी गुड। ताहा आयताकार आकृतिर थिला एवं बहुत सारा कोश लागी लागी होइकी रहिथिला। तो एही भଳି भाबरे उद्भिद कोश गुड़िक असंख्य उद्भिद कोश गुड़िकु नेकी गोटे उद्भिद तयारी हेइथाय। तेणु आमे खाली पियाज पत्रर पियाजर उपर अंशटीर पतला अंशटीकु देखिले एते सारा कोश बाहरिला। यार माने संपूर्ण उद्भिदटीरे केते सारा कोश नथिबो ताहा अगणित कोश। तेणु जीवर शरीरटी एक अगणित कोश द्वारा गठित होइथाय। जानिल पिले। एबे कहिला उद्भिदर केउ अंशटीकु नै आमे उद्भिद कोश देखिबार परीक्षण करिथिले। हाँ ठीक गेस करिछ। आमे पियाज को नैथिले। पियाजर पतला उपर अंश को नै ताकू आमे जेतेबेले माइक्रोस्कोप रे ऑब्जर्व करिथिले पर्यवेक्षण करिथिले ताहा एभଳି भाबरे किछि देखा जाइथिला नोहे। केबे पिला माने तम मन भितरे आउ गोटे जिंस निहाती उंकी मारुथिबो। गोटे उद्भिद जदि जीव बोली हेइ अछि एवं उद्भिद पाखरे एते सारा कोश अछि आमे माने मध्य तो जीव प्राणी माने भी जीव। तो प्राणी मानक पाखरे तो सेमती बहुत सारा कोश थिबो नुहे। हाँ जीवर एकक हेउछि कोश। कोश जदि न रहिबो ताहले गोटिए जीवन बाहरी परिबो नाही। सेथिपाई प्रत्येक जीवन रे से प्राणी हेउ बा उद्भिद हेउ सबु जीवंक पाखरे कोश निहाती भाबरे रहिछि। हाँ एया निहाती एहा निश्चिंत जे मनीष मानक पाखरे जटिल कोश गुड़िक रहिछि बा विभिन्न प्रकारर कोश रहिछि। एक रु बहुत अधिक आउ ताहा जहा कि असरंती सेही भଳି भी रहिछि। किंतु एमती भी जीव अछंती आम ए जीव जगत रे केवल गोटिए कोश को भी नेकी गठित होइछंती। जहा विषय रे आमे परवर्ती क्लास रे निहाती भाबरे डिस्कशन करिबा। तेनु सबु बेले या सहित रहिबो मो सहित रहिबो एवं नुआ नुआ जिंस शिखिबारे बहुत आग्रह आसीबो। ठीक अछि पिला माने। ताले एबे देखिबा आमे जदि उद्भिदर कोशटी को आमे अणुवीक्षण जंत्र साहाय्य रे देखि पारले ताहले निहाती भाबरे प्राणीर कोशटी को मध्य आमे अणुवीक्षण जंत्र साहाय्य रे देखि पारिबा। ताहले चलो पिले परीक्षा गोटे पुणी करिबा आउ सेथिरे आमे प्राणी कोश को देखिबा को चेष्टा करिबा। तो सेथिपाई आमे गाल भितरर चमड़ार कोश को परीक्षण करिबा। आउ ता पाइका आवश्यक सामग्री गुड़िक हेला सफा ग्लास स्लाइड कभर स्लिप सफा दांत खोलिबा काठी बा टूथपिक एक ड्रॉपर मेथिलीन ब्लू जहा कि रंग करिबा पाई आवश्यक पड़िबो ग्लिसेरिन पानी डिस्टिल्ड वाटर टिश्यू पेपर माइक्रोस्कोप। ठीक अछि पिला माने। एही सबु सामग्री
ଆମର ବ୍ୟବହାର ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାଣୀ କୋଷଟିକୁ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁକା ଯିବା। ତେବେ ଚାଲ ଆମେ ସେ ପରୀକ୍ଷଣଟି କରି ଦେଖିବା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି? ପ୍ରଥମେ ଏକ ସଫା ଗ୍ଲାସ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ଟିଏ ନେବା ଏବଂ ଏହାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଡ୍ରପର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ସଫା ପାଣି ପକାଇବା। ଏହାପରେ ମେଥିଲିନ୍ ବ୍ଲୁ ରଙ୍ଗକୁ ସେହି ପାଣି ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରପର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ପକାଇବା। ଦୁଇ ଡ୍ରପର ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମେଥିଲିନ୍ ବ୍ଲୁ ରଙ୍ଗକୁ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଏହାର ଠିପିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସଫା ଦାନ୍ତ ଖୋଳିବା କାଠିଟିଏ ନେବା ଏବଂ ଏହାର ଗୋଜିଆ ନ ହୋଇଥିବା ଅଂଶକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏହି କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜ ଗାଲର ଭିତର ପାଖର ଅଂଶକୁ କୋରି କରି ଆଣିବା ଏବଂ ଏହାପରେ ତାହାକୁ ଗ୍ଲାସ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଉପରେ ରଖିଥିବା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେବା। ତତ୍ପରେ ସେହି ଟୁଥପିକ୍ଟିକୁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଇ ଦେବା ଏବଂ ଏହାକୁ ପୁଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ଏବେ ଏକ ସଫା କଭର ସ୍ଲିପ୍କୁ ନେବା। ଏହାକୁ ଚିମୁଟା ଏବଂ ଛୁଞ୍ଚି ସାହାଯ୍ୟରେ ଅତି ସାବଧାନତାର ସହିତ ଗ୍ଲାସ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଉପରେ ରଖିବା, ଯେପରିକି ସେଥିରେ କୌଣସି ଏୟାର ବବଲ୍ ରହି ନଯାଏ। ଏବେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରେଡି ଅଛି ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ଲାଗି। ଏହାକୁ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପର ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖିବା ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷଣଟି ଦେଖିଲ ନା? ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଭଳି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାଲର ଭିତର ଚମଡ଼ାର ଅଂଶକୁ ଆଣି ଗୋଟିଏ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଗଲା ଏବଂ ସେଥିରୁ ଗାଲର ଭିତର ଚମଡ଼ାରେ ଥିବା କୋଷଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ଆକୃତି ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ, ନୁହେଁ? ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ? ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ନା? ସେହି ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମେଥିଲିନ୍ ବ୍ଲୁ ଇଣ୍ଡିକେଟର ପକାଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାଲର ଭିତର ଚମଡ଼ାର ଅଂଶକୁ ଆଣିକି ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏହିଭଳି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ, ନୁହେଁ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ପରୀକ୍ଷଣଟି କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ଦେଖାଯିବା ବେଳେ କିଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା? ଲାଗି ଲାଗିକିରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ନୁହେଁ? ଭେରି ଗୁଡ୍। ଏହାକୁ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ ଫିଟିଂ କରିସାରିବା ପରେ ଲେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା। ଏବେ ଏଇଭଳି କିଛି ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା। ଆଗାମୀ ପାଠରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଓ ମଜାଦାର କଥା ଜାଣିବା। ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ଥରେ ଗାଲର ଭିତର ଚମଡ଼ା କୋଷକୁ ଦେଖିବାର ପରୀକ୍ଷଣଟିକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ଓ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ପଢ଼ିଲେ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକାଇବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ, କହିଲ ଦେଖି, ଗତ ପାଠରେ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷକୁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଦେଖିଥିଲେ। ତାହା
କିଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା? ହଁ, ଲାଗି ଲାଗି ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ଘର ଭଳି ହେଇକି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଦେଖିଲ, ଏଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା କି? ହଁ ନା? ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାହା ଆୟତାକାର ଆକୃତିର ଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ସାରା କୋଷ ଲାଗି ଲାଗି ହୋଇକି ରହିଥିଲା। ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଅସଂଖ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଖାଲି ପିଆଜର ଉପର ଅଂଶଟିର ପତଳା ଅଂଶଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଏତେ ସାରା କୋଷ ବାହାରିଲା। ଏହାର ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଭିଦଟିରେ କେତେ ସାରା କୋଷ ନଥିବ? ତାହା ଅଗଣିତ କୋଷ। ତେଣୁ ଜୀବର ଶରୀରଟି ଏକ ଅଗଣିତ କୋଷ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହେଇଥାଏ। ଜାଣିଲ ପିଲେ? ଏବେ କହିଲ, ଉଦ୍ଭିଦର କେଉଁ ଅଂଶଟିକୁ ନେଇ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ଦେଖିବାର ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ? ହଁ, ଠିକ୍ ଗେସ୍ କରିଛ। ଆମେ ପିଆଜକୁ ନେଇଥିଲେ। ପିଆଜର ପତଳା ଉପର ଅଂଶକୁ ନେଇ ତାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ ଅବଜର୍ଭ କରିଥିଲେ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ, ତାହା ଏଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ନୁହେଁ? ଏବେ ପିଲାମାନେ ତମ ମନ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନିହାତି ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବ। ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦ ଯଦି ଜୀବ ବୋଲି ହେଇ ଅଛି ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ପାଖରେ ଏତେ ସାରା କୋଷ ଅଛି, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ତ ଜୀବ, ପ୍ରାଣୀମାନେ ବି ଜୀବ। ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସେମିତି ବହୁତ ସାରା କୋଷ ଥିବ, ନୁହେଁ? ହଁ, ଜୀବର ଏକକ ହେଉଛି କୋଷ। କୋଷ ଯଦି ନ ରହିବ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ, ସେ ପ୍ରାଣୀ ହେଉ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ହେଉ, ସବୁ ଜୀବଙ୍କ ପାଖରେ କୋଷ ନିହାତି ଭାବରେ ରହିଛି। ହଁ, ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜଟିଳ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୋଷ ରହିଛି। ଏକରୁ ବହୁତ ଅଧିକ, ଆଉ ତାହା ଯାହାକି ଅସରନ୍ତି ସେହିଭଳି ବି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଏଇ ଜୀବ ଜଗତରେ, କେବଳ ଗୋଟିଏ କୋଷକୁ ବି ନେଇକି ଗଠିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ୟା ସହିତ ରହିବ, ମୋ ସହିତ ରହିବ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବାରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଯଦି ଉଦ୍ଭିଦର କୋଷଟିକୁ ଆମେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରାଣୀର କୋଷଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖିପାରିବା। ତାହେଲେ ଚାଲ ପିଲେ ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟେ ପୁଣି କରିବା, ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ପ୍ରାଣୀ କୋଷକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗାଲ ଭିତରର ଚମଡ଼ାର କୋଷକୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା। ଆଉ ତା ପାଇଁକା ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସଫା ଗ୍ଲାସ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍, କଭର ସ୍ଲିପ୍, ସଫା ଦାନ୍ତ ଖୋଳିବା କାଠି ବା ଟୁଥପିକ୍, ଏକ ଡ୍ରପର, ମେଥିଲିନ୍ ବ୍ଲୁ ଯାହାକି ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ, ଗ୍ଲିସେରିନ୍, ପାଣି ଡିଷ୍ଟିଲ୍ଡ ୱାଟର, ଟିସ୍ୟୁ ପେପର, ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଏହି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆମର ବ୍ୟବହାର ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାଣୀ କୋଷଟିକୁ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁକା ଯିବା। ତେବେ ଚାଲ ଆମେ ସେ ପରୀକ୍ଷଣଟି କରି ଦେଖିବା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି? ପ୍ରଥମେ ଏକ ସଫା ଗ୍ଲାସ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ଟିଏ ନେବା ଏବଂ ଏହାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଡ୍ରପର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ସଫା ପାଣି ପକାଇବା। ଏହାପରେ
ମେଥିଲିନ୍ ବ୍ଲୁ ରଙ୍ଗକୁ ସେହି ପାଣି ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରପର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ପକାଇବା। ଦୁଇ ଡ୍ରପର ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମେଥିଲିନ୍ ବ୍ଲୁ ରଙ୍ଗକୁ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଏହାର ଠିପିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସଫା ଦାନ୍ତ ଖୋଳିବା କାଠିଟିଏ ନେବା ଏବଂ ଏହାର ଗୋଜିଆ ନ ହୋଇଥିବା ଅଂଶକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏହି କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜ ଗାଲର ଭିତର ପାଖର ଅଂଶକୁ କୋରି କରି ଆଣିବା ଏବଂ ଏହା ପରେ ତାହାକୁ ଗ୍ଲାସ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଉପରେ ରଖିଥିବା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେବା। ତତ୍ପରେ ସେହି ଟୁଥପିକ୍ଟିକୁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଇ ଦେବା ଏବଂ ଏହାକୁ ପୁଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ଏବେ ଏକ ସଫା କଭର ସ୍ଲିପ୍କୁ ନେବା। ଏହାକୁ ଚିମୁଟା ଏବଂ ଛୁଞ୍ଚି ସାହାଯ୍ୟରେ ଅତି ସାବଧାନତାର ସହିତ ଗ୍ଲାସ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଉପରେ ରଖିବା, ଯେପରିକି ସେଥିରେ କୌଣସି ଏୟାର ବବଲ୍ ରହି ନଯାଏ। ଏବେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରେଡି ଅଛି ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ଲାଗି। ଏହାକୁ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପର ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖିବା ଏହାକୁ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ ଫିଟିଂ କରିସାରିବା ପରେ ଲେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା। ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷଣଟି ଦେଖିଲ ନା? ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଭଳି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାଲର ଭିତର ଚମଡ଼ାର ଅଂଶକୁ ଆଣି ଗୋଟିଏ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଗଲା ଏବଂ ସେଥିରୁ ଗାଲର ଭିତର ଚମଡ଼ାରେ ଥିବା କୋଷଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ଆକୃତି ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ, ନୁହେଁ? ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ? ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ନା? ସେହି ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମେଥିଲିନ୍ ବ୍ଲୁ ଇଣ୍ଡିକେଟର ପକେଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାଲର ଭିତର ଚମଡ଼ାର ଅଂଶକୁ ଆଣିକି ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏହିଭଳି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ, ନୁହେଁ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ପରୀକ୍ଷଣଟି କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ଦେଖାଯିବା ବେଳେ କିଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା? ଲାଗି ଲାଗିକିରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ନୁହେଁ? ଭେରି ଗୁଡ୍। ପ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ପାଠ ତୁମକୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ପୁଣି ଆଗାମୀ ପାଠରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଓ ମଜାଦାର କଥା ଜାଣିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ରୁହ, ଖୁସିରେ ରୁହ, ସବୁବେଳେ ହସୁଥାଅ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଖୁସିରେ ଶିଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧିକାର। ନମସ୍କାର।